ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 27-10-25 बाप दादा मधुबन। आजिर सारांश मिठे बच्चे कोमलतार संस्कार मध्य देह अभिमान अटे। रुषिबा कांदिबा आदिर आसुरी संस्कार तुम संतान मानक पाखरे रहिबा उचित नुहे। दुख सुख मान अपमान सबु किछि तुमको सहन करने हब। प्रश्न, सेबारे ढिलापण आसिबार मुख्य कारण कौन? उत्तर, जेतेबेले देह अभिमान कारणरू परस्परर दुर्बलता देखिबारे लागुछंदी सेतेबेले सेबारे ढिलापण आसी जाउछि। परस्पर मध्यरे आघात देबा मध्य देह अभिमान अटे। मु अमुक सहित चली पारिबि नाही, मु एठारे रही पारिबि नाही, ए सबु कोमलता अटे। एही कथा मुखरू बाहर करिबा अर्थ कंटा हेबा बा अवज्ञाकारी हेबा। बाबा कहउछंदी पिला माने तुमे आत्मिक सेना अट, सेथिपई निर्देश हेले तुरंत हाजिर हेबा दरकार। कोनोसी भी कथारे बहानाबाजी कर नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंदी पिला मानकु प्रथमे एही शिक्षा मिलुछि जे निजकु आत्मा निश्चय कर। देह अभिमान छाड़ी देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। आमे आत्मा अटु, देही अभिमानी हेले ही बाबा को मने पकाई पारिबा। ताहा अज्ञान काल थिला, एहा मध्य ज्ञान काल अटे। ज्ञान तो एकमात्र बाबा ही देउछंदी जे समस्तिंकर सद्गति करूछंदी। से निराकार अटंती, अर्थात तांकर कोनोसी मनुष्यर आकार नाही। जहार मनुष्यर आकार अछि ताकू भगवान बोली कुहाजिबो नाही। एते सबु आत्मा माने तो निराकार अटंती, किंतु देहाभिमान कारणरू निजको आत्मा बोली भूली जाइछंती। वर्तमान बाबा कहउछंती जे तुमको घर को फेरिबा को हबो। निजको आत्मा भाव, आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ, तेबे जन्म जन्मांतर पाप भस्म हबो। आउ कोनोसी उपाय नाही। आत्मा ही पतित एवं आत्मा ही पवित्र हेउछि। बाबा बुझाउछंती सत्य एवं त्रेता युगरे पवित्र आत्मा माने थिले। रावण राज्य रे पुणी पतित आत्मा होई जाइछंती। सीढ़ी चित्र रे मध्य बुझा जाउछि जे जेउ माने पवित्र थिले सेई माने पुणी पतित होई जाइछंती। 5000 वर्ष पूर्वरु तुमे सब आत्मा माने शांति धाम रे पवित्र थिलो, ताकू निर्वाण धाम बोली कुहा जाउछि। पुणी कली जुगरे पतित होइथिबारु आकुल कंठरे भाबुछंदी हे पतित पावन आस। बाबा बुझाउछंदी पिला माने मु तुमको पतितरु पवित्र हेबा पई जो ज्ञान देउछि ताकू केवल मु ही देउछि, जहा पुणी प्राय लोप होई जाउछि। बाबा को ही आसी ज्ञान सुनाइबा को पडुछि। एठारे मनुष्य माने असरंती शास्त्र तैयारी करिछंती। सत्य युगरे कोनोसी शास्त्र रहिबो नाही। सेठारे तिले मात्र भक्ति मार्ग भी रहिबो नाही। वर्तमान बाबा बुझाउछंती तुमे मो द्वारा ही पतितरु पवित्र होई परिबो। पवित्र आत्मा बा पवित्र दुनिया विषय निश्चय ही हब। मु तो पिला मानकु आसिके राजयोग शिखाउछि, दैवी गुण मध्य धारणा करने को हब। रुषिबा कांदिबा ए सब आसुरी स्वभाव अटे। बाबा कहउछंती दुख सुख मान अपमान सबु किछि पिला मानकु ही सहन करने को हब। संवेदनशीलता नुहे मु अमुक स्थान रे रही पारिबि नाही, एहा मध्य संवेदनशील संस्कार अटे। एठारे स्वभाव एपरी, ये एपरी अटंती, सी सेपरी अटंती, ये सबु किछि रहिबा अनुचित। मुखरू सर्वदा फूल ही बाहारू, मुखरू कंटा बाहरिबा अनुचित। केतेक संतान मानक मुखरू मध्य बहुत कंटा बाहरुछि। काहा उपरे क्रोध करिबा मध्य कंटा सदृश अटे। पिला मानक मध्यरे बहुत मतभेद सृष्टि होउछि। देह अभिमान थिबा कारणरू परस्परर दुर्बलता को देखि निज मध्यरे मध्य अनेक प्रकार दुर्बलता रही जाउछि। सेथिपई सेबारे ढिलापण आसी जाउछि। बाबा कहउछंदी एहा मध्य ड्रामा अनुसार हेउछि, सुधुरिबा को मध्य पड़िबो। मिलिटारी लोक माने युद्ध को गले तांकर काम होउछि शत्रु सहित लड़िबा। बन्या समय रे अथवा कोनोसी हंगामा हेले बहुत मिलिटारी मानकु डाकी थांती। पुणी मिलिटारी लोके
ମୂଲିଆଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସରକାର ମିଲିଟାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କର। ଯଦି କେହି ନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ମାନିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛ। ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଯିବାକୁ କହିବେ ତୁରନ୍ତ ହାଜିର ହେବା ଦରକାର। ନ ମାନିଲେ ତୁମକୁ ମିଲିଟାରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ଧରିନିଅ କେଉଁଠି ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୋଲା ହୋଇଛି, 100 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେଠାରେ ତ ସେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଖର୍ଚ୍ଚର ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାର ବେହଦର ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି। ଯାହାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଅ। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା ତେବେ ଏକଦମ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଯିବା। 21 ଜନ୍ମ ରାଜତ୍ୱରେ ଲାଗିଯିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ମୋତେ ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବେ। ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଯୁଗ। ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଲେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହୋଇଥିବ ନା। କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ନିଶା ଚଢ଼ିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ନିଶା ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉତ୍ଥାନର ପତନର ସିଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁନାହିଁ। ମାୟାର ନିଶାରେ ଏକଦମ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ନିଶା ବହୁତ ଡେରିରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏପରି ଯିଏ କହେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ଏହିପରି କରିବାକୁ। ତେଣୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଶିବବାବାଙ୍କର ମତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ଦାତା କେବେ ଓଲଟା ମତ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପୁଣି ନାରାୟଣ ତଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେଉଛି ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁରି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମିକ ବାବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ବି ଆତ୍ମା ଲୀନ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଦଶହରା ବା ଦୀପାବଳି କ'ଣ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଯାହା ବି ପୂଜା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା ବା ପଥର ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପାରସବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ପଥରର ପୂଜା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଆଗରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ଜ୍ଞାନର ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥିବାରୁ ଭକ୍ତିରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି।
ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛ? ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ବି ନୁଆଉଛ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ, କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ମାୟା ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେଉଛି, କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ୟୁରୋପିଆନ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ତମଗୁଣୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ପଛରେ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଭାରତବାସୀକୁ ସୁଖ ବହୁତ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କେତେ ଧନବାନ, ଏକଦମ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଧନବାନ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ପଛକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟରେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ଭିକାରୀ ଭାରତ ହିଁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବାନର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସି ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛି। ବିକାର ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। କେତେ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅତି ମଧୁର ହୁଅ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ କୋଟିଏରେ କେହି ବାହାରିବେ ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଏବଂ ମଝିରେ ବାବା ରହିଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ, ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ଦେହର ଅଭିମାନ ବିଲକୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପକ୍କା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଏ। ବସି ବସି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ବସି ବସି ଏହିପରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳର ଶୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ଏବଂ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି। ବାବା ତ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ବସି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର। ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ପୁଣି କାହାର ସାହସ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇ କୁହ 84 ଜନ୍ମ ଏହିପରି ନିଆଯାଏ। ଚକ୍ରକୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝିଗଲେ ପୁଣି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ତୁମର ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗଳା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଲଫଙ୍କର କଥା ଉଠାଅ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ଏବଂ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ବସି ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର। ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବସାଇ ଦିଅ। ଯଦି ଗଦି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ କରିନାହଁ, ତେବେ ବାବା ବୁଝିବେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି କାମର ନୁହନ୍ତି, ସେବା କରିନାହାନ୍ତି। ବାବାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେବା ଛାଡ଼ି କିପରି ଯିବୁ? ଆରେ ବାବା ହୁକୁମ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ଅଛି, ଯାଇ ସେବା କର। ଯଦି ଗଦି ଯୋଗ୍ୟ କାହାକୁ କରିନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାମର? ବାବା ହୁକୁମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଯିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାରଥୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।
बाकी तो समस्ते घोड़ा सवार बा पदातिक अटंती समस्त को सेवारे साहाय्य करवा उचित। एते वर्ष रे तुमे काहाकू निज समान करिना हो तेबे कौन करुथिल? एते दिन मध्यरे काहाकू संदेश बाहक करिना हो जे कि सेवा केन्द्र संभाळिबे। भिन्न भिन्न स्वभावर मनुष्य आसुचंती जहाँक सहित कथा हेबा पई मध्य बुद्धि दरकार। मुरली मध्य प्रत्यह पढ़िबा अथवा शुणिबा उचित। मुरली पढ़िना अर्थ अनुपस्थित लेखा जीव। तुम संतान मानंकु सारा विश्व रे सेवार विस्तार करने को हब। तुम्हें सारा विश्वर सेवा करुछ ना? पतित दुनिया को पवित्र कराइबा अर्थ होला करिबा सेवा करिबा अटे ना? समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति धामर रास्ता बताई दुखरु मुक्त करने को हब। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, बहुत मीठा शांत एवं बहुत मधुर स्वभावयुक्त हेबाकू पड़िबो। केबे हेले क्रोध करिबा उचित नुहे। निजर आखि को अर्थात दृष्टि को बहुत निर्विकारी करिबा को हेबो। 2 नंबर, बाबा जहाँ हुकुम करुछंती ताकू तुरंत मानिबा को हबो। सारा विश्व को पतितरु पवित्र करिवार सेवा करिबा को हबो अर्थात घेराव करिबा को हबो। आजिर वरदान, बाबांकर स्मृति द्वारा असंतोष परिस्थिति रे सर्वदा सुख बा संतोषर अनुभूति करुथिबा महावीर हुआ। विस्तार, सर्वदा बाबांकर स्मृति रे रहुथिबा आत्मा माने प्रत्येक परिस्थिति रे सदा संतोष रही थांती। काहेकि ना ज्ञानर शक्ति आधार रे पहाड़ भली परिस्थिति मध्य सोरिष भली अनुभव होइथाए अर्थात किछि लागी न थाए। जदि परिस्थिति असंतोष हेबा भली होइथिबो बा कोनोसी दुखर घटना होइथिबो पुणी भी दुखद परिस्थिति भितरे जदि सुखर स्थिति रे रहुथिबो तेबे कुहा जीवो महावीर। जहाँ भी होई जाऊ नथिंग न्यू अर्थात किछि भी नुआ नुहे। ए भली भाबिबा सहित बाबांकर स्मृति द्वारा सर्वदा एकरस स्थिति रही पारिबो। तापरे आउ दुख अशांतिर ढेउ आसीबो नाही। स्लोगान, जदि निजर दैवी स्वरूप सर्वदा स्मृति रे रहिबो तेबे काहार भी व्यर्थ दृष्टि तुम उपरे पड़ी पारिबो नाही। अव्यक्त इशारे निज प्रति एवं समस्तिंक प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। जेपरि विज्ञानर शक्तिर प्रयोग लाइट आधार होइथाए। जदि कंप्यूटर मध्य चालुछि तेबे कंप्यूटर एक शक्ति अटे किंतु तार आधार लाइट अटे। सेहीपरि तुम मानकर शांतिर शक्तिर आधार मध्य लाइट अटे। जदि प्रकृतिर लाइट अनेक प्रकार प्रयोग को वास्तविक रूप रे करी देखाउछि तेबे तुम मानकर अविनाशी परमात्मा लाइट आत्मिक लाइट एवं ता सहित तुमर वास्तविक स्थिति मध्य लाइट अर्थात हालुका। तेबे एहा द्वारा कौन प्रयोग न होई परिबो? ओम शांति।